जय जगन्नाथ सांगमाने स्वागत करुच्ची आपण मानकु ओडिया बॉलीवुड चैनल रे। निर्देशक अश्विनी त्रिपाठी एथर आमको एक भिन्न धरणर फिल्म भेटी देइछन्ति। कांगुला माँ कालीर दंड नाच, जेउथिरे माँ कालींकर दंड नाच को स्थान दिया जाइछि। व्यस्तता भितरे हजि जाउथिबा एही परंपरा को उज्जीवित करिया पई एहा तांकर एक प्रयास। एथिरे दंडुआ माने किपरि जंत्रणादायक नृत्य परिवेषण करी भगवान शिव और काली को पूजा करिथांती ताहा दर्शा जाइछि। अनुगुल जिला कांगुला गाँव रे भी एही नृत्यर प्रसिद्धि रहिछि, जेउथिपाई सेठाकार लोकमाने माँ काली को माँ कांगुला बोली उच्चारण करती। तेबे सांगमाने एही नृत्य सहित कहानीर कौन संपर्क रहिछि चालंतु जानिबा। फिल्मर प्रथम दृश्य आमे देखु माँ कालींकर दंड नाच पई कांगुला गाँवर सभ्य लोके अन्य एक गाँ को जीवा पई प्रस्तुत चलाइथांती। एहार परिचालना दायित्व थांती गाँवर मुखिया रमा मौसा, राजन ता बड़ भाई रघु आउ कुना। प्रस्तुति प्राय शेष पर्यायर थाए, हेले राजन देखा न थाए। गाँवर जड़े पिला बिजू राजन को फोन करिबारु से कहे मु एक जरूरी काम अच्छी, आपण मैंने आगरे जातु मु परे जाई पहुँचुची। तो समस्ते ताकू अवहेलित कही ठाकुराणी धरी एक निर्दिष्ट जगह को बाहरी जाती। असल रे सेतेबेले राजन चेंट को धरी गाँवर जड़े गुंडा डब्बा सह जुआ खेलुए। सेठारे से चिटिंग करी ताठू किछि टंका नहीं जाए आउ सीधा जाई पहुँचे ठाकुराणी यात्रा रे। खूब नियारा ढंगरे सेठी समस्ते माँकर दंड नाच परिवेषण करती। सेवक समस्त को आशीर्वाद दियंती। कुना खूब निष्ठापर भाव माँ कांगुला को भक्ति करे, जेउथिपाई प्रति वर्ष ता शरीर में माँ काली प्रकट हुंती। साधारण लोके तथा भक्त माने निज निजर दुख आउ असुविधा जणाई ताठू उपचार नियंती। भलरे भलरे पर्व काम सारी समस्ते घर को फेरी आसती। राजनर कामधंदा किछि न थाए। चेंट को धरी गाँव रे आड़ा मारिबा, चाष खेलिबा इत्यादि तार नीतिदिनिया काम थाए। तार एमिति कारनामा देखि रघु ताकू भारी पाटी करे। थरे राजन डेरी रे उठे। रघु कहे आज भारी शीघ्र उठी पड़िलु, आउ टिके शोइपड़। पाठ साठ तो तो देई हेलानी, भाबिथेली बिल कामरे मोते टिके साहाଯ୍य करिबु, सेतक भी तो द्वारा हेलानी। खाली मठरू खाई खटरे सो। एहा कही से बिल काम को चली जाए। एतिकी बेले कुना आसी पहुँचे। कुना राजनर अति घनिष्ठ सांग थाए। तार सबु भलमंद कामरे ताकू साहाଯ୍य करे, जोउथिपाई राजन कुना को निज जीवन ठो भी अधिक भल पाए। कुना कहे अरे राजन, तू काली से डबाठू ठकिकी किछि टंका नहीं आसछु बोली से मते धमकौछि। कहूछि टंका न दबा जाए सहर को छाड़बनी। तू मो सांगरे चल, से टंका आमे ताकू फेरई दबा। राजन कहे ठकिकी कहीं आनिबी, मु परिश्रम करी से टंका जीतिछि, आउ से टंका मो पाखरु सब खर्च हो गलानी, तू पळा। कुना ताकू बुझाए, कहे देख राजन, ये सब ठीक कथा नुहे, तू चल मु टंका देबी, तू ताकू फेरई दबु। राजनर एथिरे टिके भी आग्रह न थाए। कुना ताकू बुझेई सुझेई डब्बा पाखକୁ नेइकी जाए। सेठारे प्रथमे कुना राजन पाई डब्बा को क्षमा मागे। कहे छोट पिलाटा भाई, कौन टिके भूल कर देइछि, ताकू क्षमा कर दियो। डब्बा कहे चास खेल परी पवित्र खेल जी चिटिंग करिवो मु ताकू केबे छाड़िबिनी। कुना राजन हाथ को किछि टंका देई डब्बा को फेरैबा पई कहे, किंतु राजन डब्बा को बोका बनेई से टंका को पुणी नहीं आसे। डब्बा यह जानिबा परे भीषण रागी उठे। एथिपाई से दुई जनक ऊपर फुल राग रखे। एहा परे दंड नाचरे होइथिबा खर्च को नहीं एक सभा बसे। गाँवर मुखिया रमा मौसा खर्चर हिसाब दउथिबा बेले किछि पिला बळका टंकारे भोजी करने को कहते, आउ किछि पिला नाच गीतर एक कार्यक्रम करने को अड़ी बसंती। रमा मौसार किंतु से सबुरे कौनसी आग्रह न थाए। शेषरे गाँ पिलांक जिद्दी आगरे रमा मौसा हार माने, आउ बहुत धूमधाम रे नाच गीत हुए। रमा मौसा झील पूर्णिमा सहर रे रही पाठ पढ़ुए। थरे से गाँ को आसे। बस रु ओह्लाई गाँ छकरे बापा को अपेक्षा करिथाए। अपर पक्षे राजन कुना घर को फेरुथिबा बेले पूर्णिमा को देखती। सेमाने ताकू बाइक रे बसाई घरे छाड़ती। पूर्णिमा को देखी राजन प्रेम रे पड़ी जाए। सेदिन राति रे ता कथा भाबी भाबी राजन को निद हुएनी। तार मने पड़े पिलादिन कथा, कारण स्कूल रे पढ़िला बेले थरे पूर्णिमा राजन को प्रपोज करथिला। सेतेबेले राजन पूर्णिमार पुओ पिला आचरण देखि ताको प्रत्याख्यान कर देइथिला। किंतु सेदिनर पूर्णिमा आउ आजिर पूर्णिमा भितर बहुत फरक देखा जाउथाय। राजन मने मने पूर्णिमा को भल पाई बसे, किंतु प्रकृत कथा हैला पूर्णिमार फाइनाल इयर थिबारु से दंडनाच विषय रिसर्च करिया पई गाँ को आसी थाए। एथिपाई से कुनार साहाଯ୍य लोड़े।
ରାଜନ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପରେ କୁନାକୁ କହେ, ଆରେ ତୁ ତ ବିଲ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, ତୋ ବଦଳରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ଏହା ପରେ ରାଜନ ଚେଣ୍ଟକୁ ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରୁ ତାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲେ, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁରୁଖା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚର ଉତ୍ପତ୍ତି ତଥା ତାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। କେବେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ରାଜନ ଫୋନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ରାଜନର ଖୁବ୍ ହସ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କଟୁଥାଏ। ଏ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ହାଇପର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖି ରାଜନ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। ଏହାପରେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ କୁନା ସହ କଥା ହୁଏ, କହେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ହେଲେ ସିଏ ପଟୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହ। କୁନା କହେ, ଆରେ ସିଏ ତ ପ୍ରଥମରୁ ତୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏମିତିକି ସିଏ ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତୁ ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ସିଏ ସହରରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଫେରିଛି, କିଏ ଜାଣେ କାଳେ ସିଆଡ଼େ ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ। ରାଜନ ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ କହେ, ହେ କାହିଁ ଏମିତି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହୁଛୁ, ସିଏ କେମିତି ପଟିବ ସେ କଥା କହ। ଏଥିରେ କୁନା କହେ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତା ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଛୋଟବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତ ରାଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ତାର କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିବାରୁ ସେ କୁନାକୁ ସହରରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ ପଠାଏ। କୁନା ଗଲାବେଳେ କହିଯାଏ, ମୁଁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଛକ ପାଖେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାଜନ ଆଉ ଚେଣ୍ଟ କୁନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଛକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ କୁନା ଫେରେନି। ତାର ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ରାଜନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏତିକିବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଡବାର ଫୋନ୍ ଆସେ। ଜଣାପଡ଼େ ଡବା କୁନାକୁ ଅପହରଣ କରି ତା କବ୍ଜାରେ ରଖିଛି, ତାକୁ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ମାରୁଛି। ସେ ରାଜନକୁ ତା ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇ କୁନାକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହେ, ଆଉ ଯଦି ଡେରି ହୁଏ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି କହେ। ରାଜନ ଘରକୁ ଆସି ବଡ଼ ଭାଇ ରଘୁକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗେ, କିନ୍ତୁ ରଘୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନାହିଁ କହି ସଫା ସଫା ମନା କରିଦିଏ। ଏହା ପରେ ରାଜନ ସିଧାସଳଖ ଡବାର ଆଡ୍ଡାକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ତାର ଭଲସେ ଧୁଲାଇ କରି କୁନାକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀମା ପଚାରିବାରୁ କୁନା କହେ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜନର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି, ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏହା କହି ସେ କଥାଟାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ରାତି ବହୁତ ବିଳମ୍ବିତ ଥାଏ। ରାଜନ କୁନାଠୁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖକୁ ଯାଏ। ବାଟରେ ରମା ମଉସା ଦେଖା ହୁଏ। ପଚାରେ, ଆରେ ରାଜନ, ରାତି ଅଧରେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ରାଜନ କହେ, ମଉସା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଥିସିସ୍ ଲେଖୁଛି ସେଇ କାମରେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଦରକାର, ମୁଁ ତାରି ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏହା ପରେ ରାଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାର ଥିସିସ୍ କାମକୁ ନେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ସେ କୁନାକୁ ଦେଖି ପଚାରେ, ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ରାଜନ କହେ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ପିଲାଦିନେ ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲୁ ମୋର ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିସୁଦ୍ଧି କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାଜନ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହୁଏ। କହେ, ଓହୋ, ତୁ ଏଇ କଥା ମୋତେ କହିବାକୁ ରାତି ଅଧରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ? ରହ, ମୁଁ ବାପାକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ରାଜନ ଡରିମରି ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଆସେ। ଏହା ପରେ ସେ ଚେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ। କହେ, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ହେଲେ ସିଏ ପଟୁନି। ଚେଣ୍ଟ କହେ, ଯଦି ସିଏ ପଟୁନି ତୁ ଆଗ ଛକ ଦେଖୁନୁ। ରାଜନ କହେ, ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି? ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଚେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖେ। କହେ, ତୁ ଜୁଆ ଖେଳରେ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଜିତୁଛୁ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୋତେ କହ, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେମିତି ପଟିବ ମୁଁ ତୋତେ କହିବି। କଥା ମୁତାବକ ରାଜନ ଜୁଆ ଖେଳରେ କେମିତି ଚିଟିଂ କରେ ଚେଣ୍ଟକୁ ଶିଖାଏ। ବଦଳରେ ଚେଣ୍ଟ ରାଜନକୁ କହେ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣା, ଦେଖିବୁ ସିଏ ଅଲବତ ପଟିବ। ରାଜନ ତା ପରଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପିଛା କରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରାଜନକୁ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ। କହେ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ଭଲ ପିଲା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ତ ବାତେରକା ଭଳି ଏଠି ସେଠି ବୁଲୁଛୁ, ଚାଷ୍ ଖେଳୁଛୁ, ମୋତେ ବାହା ହେଲେ ରଖିବୁ କୋଉଠି? ତୋ ଭାଇ ପାଖରେ? ତୁ ସେ କୁନା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ମିଶିଛୁ, ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଆଣିଛୁ? ଏସବୁ ଶୁଣି ରାଜନ ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥାଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଭଳି ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ପରେ ଆଗାମୀ ଦଣ୍ଡନାଚ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ବସେ। ସଭାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରାଯାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜୁ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଏ। ସେ କହେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉପର ସାହି ଲୋକେ ଦଣ୍ଡନାଚ ପାର୍ଟଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତ ନିଷ୍ଠାରେ ରହି ମାଆକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, କାହିଁ ଆମକୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ପାର୍ଟଟା ତ ଦିଆଯାଉନାହିଁ? କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସେଇ କୁନା ଦଣ୍ଡକାଳିସୀ ହେଉଥିବ? ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡନାଚ ପାର୍ଟଟା ଆମ ତଳ ସାହି ଲୋକେ କରିବେ।
ଆଉ କୁନା ବଦଳେ ଆମ କାର୍ତ୍ତିକା ଦଣ୍ଡକାଳିସୀ ହବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ସାହି ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଟଣାଓଟରା ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ରମା ମଉସା ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଏ। କହେ ଆମର ତ ଗୋଟାଇ ଗାଁ, ଏଠି ତଳ ସାହି ଉପର ସାହି କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା କରୁଥିଲା ସିଏ ସେଇ ପାର୍ଟ କରିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ସମୟ ଖବର ଆସେ କୁନାର ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜନ ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ଖାଇଯାଏ। ସେ ତରତର ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଧାଏଁ। ଦେଖେ ତ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ କୁନାର କେହି ହତ୍ୟା କରିଥାଏ। ରାଜନ ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ତାର ବୁଢ଼ୀମା ବି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆଣି ତଦନ୍ତ କରେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଏ। ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ରାଜନ ଡବାକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ। ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟେ। ହେଲେ ସେ ମନା କରେ। ଏହାପରେ ବିଜୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଏ। ଗାଁ ଲୋକେ ବିଜୁକୁ ନେଇ ଟୁପୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ କୁନାର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ବିଜୁର କିଛି ଚାଷ ଜମି ଥାଏ। ଚେଣ୍ଟ କହେ ସେଦିନ ସେ ମିଟିଂରେ ଉପର ସାହି ତଳ ସାହି ହେଇ କୁନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ବିଜୁ ହିଁ ଆମ କୁନାକୁ ମାରିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜନର ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯାଏ। ସେ ତୁରନ୍ତ ବିଜୁ ପାଖକୁ ଯାଏ, ହେଲେ ତାକୁ ପାଏନି। ଏହାପରେ ସେ ସିଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏ। ସେଠି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ କୁନା କେସ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହେ ଆମେ ଡବାକୁ ଡକାଇ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲୁ, ସେ ନାହିଁ କଲା। ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ତମେ ଯାଅ, ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। କୁନା କହେ ସାର୍, ମୋର ସେ ବିଜୁ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ସତ କହିଦେବ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟିକେ ଗରମ ମିଞ୍ଜାସର ଥାଏ। ସେ କହେ ମୁଁ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିବି ନ କରିବି ତୁ ମୋତେ ଶିଖାଇବୁ? ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦି ଆଉ ଏ ପିସ୍ତଲ ନେ, ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କର। ରାଜନ କହେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୁନା କୋଉ ମିନିଷ୍ଟରର ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆପଣ କେବେଠୁ କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରିସାରନ୍ତଣି। ଏଥିରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଏ। ସେ ରାଜନକୁ ମାରିବାକୁ ହାତ ଉଠାଏ ତ ରାଜନ ତା ହାତକୁ ଧରିନିଏ। କହେ ସାର୍, ଶୀଘ୍ର କୁନାର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଥାନା ଜାଳିଦେବି। ଏମିତି ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି ଥାନାର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମିଶି ରାଜନକୁ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି। ମାରି ମାରି ତାକୁ ଥାନାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ଖବର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରମା ମଉସା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ତାର ଭାଇ ରଘୁ ଯାଇ ପୁଲିସକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ରାଜନକୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜନ ପୁରା ମାୟୁସ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ରଘୁ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ଆମ କୁନାକୁ ସେଇ ବିଜୁ ମାରିଛି, ନହେଲେ ସେ ଲୁଚିଛି କାହିଁକି? ରଘୁ କହେ ସେ କଥା ପୁଲିସ ବୁଝିବେ, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ଏପଟେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ରମା ମଉସା ଗାଁର କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ସଭା ବସାଏ। କିଏ କୋଉ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ, କିଏ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଏ। ପୂର୍ବରୁ ରଘୁର ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ସେ ସଭାରେ ଏ ବିଷୟରେ ରମା ମଉସା ସୁପାରିଶ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ବର୍ଷ ରଘୁକୁ ଦଣ୍ଡକାଳିସୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳେ। ଥରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜନ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ତା କାନ ପାଖେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେ ଏକ ଛାୟା ଦେଖେ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକୁଥାଏ। ରାଜନ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେ ଥାଏ କୁନାର ଆତ୍ମା। ରାଜନ ତାକୁ କହେ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲୁ, ମୁଁ ତୋ ବିନା ରହିପାରୁନି। କୁନା କହେ ଆରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ବଦଳି ଯା, ତୁ ମୋ ପରି ହେଇଯା। ଏତିକିରେ ରାଜନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହାପରେ ସେ ଏ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବ ବୋଲି ରମା ମଉସାକୁ ଜଣାଏ। ରାଜନର ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବା ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ରଘୁ ଓହରିଯାଏ। ସେ ରମା ମଉସାକୁ କହେ ମଉସା, ରାଜନ ତ ଏ ବର୍ଷ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଲାଣି। ଏଣିକି ମୋର ବିଲରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ରହିପାରିବିନି। ଏହା କହି ସେ ବିଲ କାମରେ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାପରେ ରମା ମଉସା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ରାଜନକୁ କହେ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ରାଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାଥେ ପଦେ କଥା ବି ହୁଏନି, କାରଣ ତା ମନରେ କୁନା ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦଣ୍ଡ ନାଚର ଥିସିସ୍ ପୁରା ହେଇଥିବା କଥା ରାଜନକୁ ଜଣାଏ, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକେ। ହେଲେ ରାଜନର ସେସବୁ ଦେଖିବାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାକୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରେ, କହେ କାଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଥିସିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯିବୁ। ତ ତା ପରଦିନ ରାଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଫିସରେ ତାର ଥିସିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରେ। ସାର୍ମାନେ ଦଣ୍ଡ ନାଚର ଏତେ ଲମ୍ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହେ ସାର୍, ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇ ଚାଲିଛି। ମୋର କନସର୍ନ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଦଣ୍ଡନାଚକୁ କିପରି ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡନାଚ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବ। ସାର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନ ନିରାଶ ହୋଇ ବାହାରେ ବସିଥାଏ। ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ରାଜନର ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥାଏ। ସେ ରାଜନକୁ କହେ, ସତରେ ରାଜନ, ତୁ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ରାଜନକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ। କହେ, ତୁ କୁନାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇପାରିବୁ? ରାଜନ ନାହିଁ କରେ। କହେ, କୁନା ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଆଉ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବିନି। ଅପରପକ୍ଷେ ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଯାଇ ଆଦ୍ୟ ରାତି 3ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡ ଉଠିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା ରହି ମାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ରାଜନକୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ଦଣ୍ଡୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ନିଆଯାଏ। ସେଠାରୁ ଫେରି ସମସ୍ତେ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ମାଙ୍କ ପଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ସେପଟେ ବିଜୁକୁ ତା ଘରୁ ଗିରଫ କରେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଦୌ ମୁହଁ ଖୋଲେନି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାର ଭଲସେ ଖାତିରଦାରୀ କରିବା ପରେ ସେ ସବୁ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ। ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବୟାନ ଦିଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ହୁଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କୁନା ଦଣ୍ଡକାଳିସୀ ହୁଏ। କାରଣ କୁନାର ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତିରେ ମା କାଳୀ ତା ଶରୀରରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ତାଠୁ ଉପଚାର ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରଘୁ ଭାରି ଈର୍ଷା କରେ। ସେ ଭାବେ, ମୁଁ ବି ମାଙ୍କୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠାରେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ମା ମୋ ଶରୀରରେ କାହିଁକି ପ୍ରକଟ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେ ବିଜୁ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ସେମାନେ କୁନାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୁନା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରୁଥାଏ। ଏ ମୌକାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ରଘୁ ବିଜୁ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଠୁ ଖସି ପଳାନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଜୁଠୁ ଏମିତି ବୟାନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ସେପଟେ କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଆଡମ୍ବରରେ ଚାଲିଥାଏ। ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁ କମ୍ପି ଉଠୁଥାଏ। ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଜି କାହା ଶରୀରରେ ମା ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ। ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ମା ରାଜନ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତା ଶରୀର ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼େ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମା କାଙ୍ଗୁଲାର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାଇ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ତାଙ୍କଠୁ ଉପଚାର ନିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ରାଜନର ବୁଢ଼ୀମା ଯାଏ। କହେ, ହେ ମା କାଙ୍ଗୁଲା, ମୋ ନାତି ତୋତେ କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା। ତୋ ସେବାରେ ସେ କେବେ ହେଳା କରିନଥିଲା। ତୁ ତାକୁ ମୋଠୁ କାହିଁକି ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ? ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ମା କାଙ୍ଗୁଲା ହେଇଥିବୁ, ଆଜି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରେ, ଆଉ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ। ଗାଁ ଲୋକେ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି। ରାଜନ ସିଧା ଯାଇ ରଘୁ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେ। ମାଙ୍କର ଏମିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି ରଘୁ ଡରିଯାଏ। ସେ କ୍ଷମା ମାଗେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ କହେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନ ତା ଛାତିରେ ପାଦ ରଖି ତାକୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଦିଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଗାଁର ସବୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ମା କାଙ୍ଗୁଲା ଜଣେ ପାପୀର ନାଶ କରେ। ଏହା ଥିଲା ଫିଲ୍ମ କାଙ୍ଗୁଲାର କାହାଣୀ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ମା କାଙ୍ଗୁଲା।